سے خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت کے اختتام تک، اور یہ درخواست ہے سارہ نسیم سے کہ وہ اس پاک کلام کی تلاوت میں ہماری رہنمائی کریں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت خروج کی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 14 آیات۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینہ کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے مطابق موافق ایک برہ لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا۔ تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینہ کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں پہ دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دے، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پاک کے ساتھ کھا لے۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا، اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے۔ تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو اس پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ کلام مقدس کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ہم سب نے خداوند کی عظیم بخش کلام کی تلاوت سنی، اور اب وقت ہے کہ ہم خداوند کی عظیم بخش آواز کو خداوند کے منصور کے وسیلہ سے سنیں۔ میں آپ سب کی بھرپور تعلیم میں اور جتنے لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں ان سب کی تعلیم میں آپ کے کلام کو اور مسلم کو ویلکم کرنا مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلام۔ آپ خداوند کے لوگ ہو، آپ خداوند کے منصور ہو۔ خدا نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے خدا کے گھر میں آئے، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ تشریف رکھیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آج خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھا، پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب ہے، اور اس کی پہلی ہم نے 14 آیات کی تلاوت سنی۔ یہاں پر خدا نے اپنے بندوں کو، اپنی بنی اسرائیل قوم کو جب مصر سے نکالنا تھا تو اس سے پہلے خدا نے ایک ضابطۂ حیات، ایک طریقہ کار ان کو بتایا
क्योंकि खुदा खुद काम करता है और मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा। मिस्र का मतलब है गुलामी का घर, और खुदा नहीं चाहता कि अपने लोगों को वो गुलामी में रहने दे। इसलिए खुदा ने अपने बंदा मूसा को आवाज दे के बुलाया। हालांकि आप जानते कि मूसा ने कहा कि मैं खुदावंद नहीं ऐसा कर सकता, लेकिन मूसा वहां से मिस्र से में ही उसने सारी तालीम पाई, मिस्र के सारे अलूम उसने इल्म हासिल किया, और मिस्र से वो भाग कर आया। लेकिन खुदा ने फिर उसको जलती झाड़ी में बुलाया और कहा कि तू अब फिर वापस जा और मेरी कौम का तू पेशवा हो। हालांकि मूसा ने बड़ा हीले बहाने किए कि आए खुदा मैं नहीं ऐसा कर सकता कि मेरी जबान ठीक नहीं है, मैं तोतला हूं, मैं रुक रुक के बोलता हूं। लेकिन खुदा ने कहा तेरा मुंह किसने बनाया है? तो मैं तेरे मुंह का जिम्मा लूंगा, तूने ये काम करना है। क्योंकि खुदा ने अपनी कौम को वहां से निकालने को था, तो इसलिए खुदा ने फिर मुल्क मिस्र मूसा हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइली की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और आगे बड़े की तफसील बयान की गई है कि बड़ा कैसा होना चाहिए। लाजिम है कि जब खुदा को कोई चीज दी जाती है तो वो फिर बेऐब हो, पाक हो, खूबसूरत हो, अच्छी हो, क्योंकि खुदा हमें अच्छी अच्छी चीजें देता है। खुदा हमें कोई भी बुरी चीज नहीं देता। तो इसलिए लिखा है कि 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो क्या करे? वो अपने हमसाया के साथ बात करे, वो अपने हमसाया के साथ मशवरा करे, जो उसके घर के बराबर रहता हो। दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखे। बर्रा जो हो वो बेऐब हो, और वो बर्रा 1 साल से कम ना हो, यानी कि 1 साल हो। देखा कि ऐसा बच्चा या तो आपने भेड़ों से चुन कर लेना है और या बकरियों में से चुनना है। चुनने का मतलब है कि वो खूबसूरत हो, चुनने का मतलब हो है कि उसको आप अच्छी तरह देखभाल ले, उसके कान, उसके सींग, उसके दांत, उसकी टांगे, सब कुछ पूरी हो, ना कि कहीं भी वो डैमेज ना हो, कहीं पर दाग ना हो, कहीं पर वो जख्मी ना हो। तो इसलिए कहा गया कि उसको भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना। 14वीं का मतलब है कि यानी कि आपने उस बर्रे की खिदमत करनी है,
उस बड़े की देखभाल के 3-4 दिन खुदा ने आपको इसलिए दिए हैं कि आप उसको अच्छी तरह देख लें, क्योंकि दुनिया के अंदर बड़े धोखे हैं, फरेब हैं। तो इसलिए खुदा ने कहा कि जब तू 3-4 दिन उसको रखेगा, उसको नहलाएगा, उसको तू देखेगा, भालेगा, उसको उसके साथ वक्त गुजारेगा, तो आपको उसका पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल बेअब है। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात, इस्राएलियों की कबीलों की तमाम कबीले, तमाम लोग शाम को उसे ज़बा करें। और हम ज़बूर भी गाते हैं, जीवे कुर्बानी शाम आदि होवे। शाम को क्यों? क्योंकि यहूदी शरीयत के मुताबिक शाम को दिन बदलता है। जैसे कि आज ईसवी में 12 बजे दिन बदलता है, लेकिन यहूदी शरीयत के मुताबिक ये शाम को 6 बजे सूरज गुरूब होने से दिन बदलता है। तो इसलिए खुदा ने फिर कहा कि आपका दिन का आगाज ही कुर्बानी से हो, आपके दिन का आगाज अच्छे काम से हो, और ज़िबा करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं। ये नहीं लिखा कि जिसमें रहते हो, लिखा कि जिस घरों में वो उसे खाएं, इकट्ठे होंगे वो। और जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं पर और ऊपर की चौखट पर। अगर आप इसको आप आज देखें तो दोनों बाजू और ऊपर की चौखट, ये आज का सलीब यानी कि क्रॉस बनता है। तो आप देख ले, खुदा ने वहां पर एक क्रॉस को जाहिर कर दिया और खून को। आज हम भी बड़े का लहू अपने ऊपर मांगते हैं। आज हम भी बड़े के लहू को अपने ऊपर तलब करते हैं कि खुदा हमारे ऊपर आज यीशु मसीह का खून आए। खून के अंदर जिंदगी है, खून के अंदर ताकत है, खून के अंदर कुदरत है। तो इसलिए खुदावंद ने मूसा को ये हुक्म दिया, थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। कड़वे साग पात के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि बेखमीरी रोटी की ये ईद कहा जाता है। इसे बेखमीरी का मतलब है कि खालिस, उसके अंदर मिलावट ना हो। और उससे लिखा है कि बेखमीरी रोटी के साथ खाना। आज हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द कैसे वो खाते हैं इसको, और इसको जमा करने से मना किया गया है। और लिखा है कि और उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून, यानी कि मुकम्मल उस बड़े को भूनना है आग पर, और ना उसके टुकड़े करने हैं, ना उसकी कोई हड्डी तोड़ी जाए। और उसमें से अगर कुछ भी सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, यानी कि उसको सुबह तक रखना नहीं है। जलाने का मतलब है इसका कि ये राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी खुदा चाहता है, यानी कि ये सौंफनी कुर्बानी भी इसको कहा जाता है।
اور سوکھتی قربانی وہ ہے جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ جلائی جاتی ہے اور اس کی خوشبو خداوند تک پہنچتی ہے. تو اس لیے اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمرے باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے، یعنی کہ تیاری کے ساتھ. آپ نے اس کو آرام سے نہیں کھانا، یعنی کہ بڑی ریلیکس ہو کے نہیں کھانا. لکھا کہ اپنی کمرے باندھے اور پاؤں میں جوتیاں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے. اور ایسا ہی خدا نے حکم دیا جب یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی تھی تو اس کو بنانے کے لیے خدا نے نہمیہ کو استعمال کیا. اور ایسا ہی اس نے کہا کہ آپ جب دیوار بناؤ گے ایک ہاتھ میں آپ کے ہتھیار ہوگا اور ایک ہاتھ سے آپ کام کرو گے، اور آپ کی جو کمرے ہیں وہ بندی رہنی چاہیے، ان کے ساتھ آپ کے ہتھیار لیس ہو. کیونکہ جب کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کام کرتے ہیں ہم لوگ آ کے ہم لگے تو آپ تیار ہو جنگ کے لیے. تو اس لیے یہاں پر بھی اس لیے کہا گیا کہ تم اس طرح اس کو کھانا اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے. تم اسے جلدی جلدی کھانا. کسی وقت بھی خدا کا آرڈر آ سکتا ہے، کسی وقت بھی خدا حکم دے سکتا ہے کہ چلو اب چلیں، باہر نکلے. کیا کہ تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے، کسی انسان کی نہیں ہے، کسی بادشاہ کی نہیں ہے. اور یہ فسح خداوند خدا کی ہے. اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا. خدا نے کہا کہ میں خود گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو سزا دوں گا. آپ جانتے کہ خدا نے منع کیا کہ تو کسی غیر معبود کو نہ ماننا، تو ایک خدا کی عبادت کرنا. کیونکہ خداوند اپنے کلام کو پورا کرتا ہے، کیونکہ خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. خداوند فرماتا ہے کہ میں ملک مصر سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا اور ملک اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا. میں خداوند ہوں. کیونکہ خداوند نے نشان دے دیا. وہ نشان خون ہے. نشان ان دروازوں پر، ان چوکھٹوں پر خدا کا بڑے کا لہو ہے. کیونکہ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہارے لیے نشان ٹھہرے گا. وہ خون، وہ نشان جب خداوند کے فرشتے گزریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اس گھر کے اوپر خون لگا ہے، اس کا مطلب ہے اس گھر کے اندر خدا کے لوگ موجود ہیں، اس کے اندر بنی اسرائیل قوم کے لوگ موجود ہیں. اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہارے طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. کتنی بڑی بات. خدا کہتا ہے کہ میں اس خون کو دیکھ کر چھوڑتا جاؤں گا. اس گھر کے اندر موت داخل نہیں ہوگی، اس گھر کے اندر موت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خون کا نشان جو خدا نے دیا تھا، خدا اس خون کو دیکھے گا. اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ وبا تمہارے پاس ہٹکنے کی بھی نہیں. آج اگر ہماری زندگی کے اوپر برے کا لہو ہے، یہ کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر ہم خدا کے لوگ ہیں
अगर हम खुदा के नाम से तो कहलाते हैं, मगर हम खुदा के खून को, बरे के खून को अपने ऊपर नहीं लेते। तो खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है, और खुदा जो कहता है वो करता है। इसलिए उसने कहा पर वो खून तुम्हारे तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्र में मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। आज दुनिया खौफ में है, इस कोरोना के खौफ में, लेकिन आज शायद लोग ये भूल गए हैं कि आज बरे का लहू हम अपने ऊपर लें, क्योंकि बरे का लहू जिस पर लगा दिया जाता है वो निशान ठहर जाता है, और वबा तुम्हारे नजदीक फटकने की भी नहीं। इसलिए ज़बूर में भी लिखा है कि कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। खुदा कहता कि मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा, वो तेरी सब राह में तेरी हिफाजत करें। आज इंसान इतना अपने आप को अकेला समझ रहा है। जब इंसान अकेला समझेगा तो फिर वबा भी आएगी, फिर बीमारी भी आएगी, फिर आपके रास्तों में शैतान भी खड़ा होगा, दुश्मन भी खड़ा होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब हम अपनी अकल पर, हम अपने पर भरोसा करेंगे तो हम खता खाएंगे। इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए यीशु मसीह को साथ रखना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह दरवाजा है, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, अच्छा निगहबान है। तो इसलिए खुदावंद ने कहा कि और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा। कौन सा दिन? जिस दिन खुदा ने बनी इस्राएल कौम को गुलामी के घर से निकाला, मिस्र से निकाला, तो खुदा कहता है कि वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझ कर मानना। खुदावंद की ईद का मतलब है वो खुशी का दिन, वो आजादी का दिन, और ईद का मतलब खुशी, खुशी मनाना कि खुदा ने हमें गुलामी से रिहाई दी, और तुम उसे हमेशा की रस्म के उस दिन को नस्ल दर नस्ल मनाना। खुदा अपने दिन को मनाने के लिए हुक्म देता है और एक पूरा तरीकाकार वज़ा करता है, और यीशु मसीह भी इस दिन को मनाते हैं। आप मेरे साथ निकाले मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजील बयान, उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं आपके सामने रखूंगा। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजील बयान और उसका 22वां बाब उसकी 14वीं आयत। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे थे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। दुख सहने से पहले यीशु मसीह को हर बात अपने बारे में पता थी, इल्म थी, लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं है। वो फसा कि ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आए ताकि उस फसा में वो शामिल हो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा की बादशाही में पूरा ना हो ले।
क्योंकि वो सब कुछ पूरा करने के लिए आया। और जब सब कुछ पूरा हो गया तो फिर उसने एक नारा लगाया कि तमाम हुआ, पूरा हुआ। वो पूरा करता है, वो अपने वादों को पूरा करता है, वो अपने कलाम को पूरा करता है, क्योंकि वो सादिकुल कौल है, उसके वादे सच्चे और हाँ के साथ है। इसलिए उसने कहा कि जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो, फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा इसको लेकर आपस में बांट लो। क्यों कहा बांट लो? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। इसका मतलब यीशु मसीह जानता था कि इसके बाद वो दुनिया में नहीं होंगे, इसके बाद वो सलीब पर जाएंगे, इस खाने के बाद वो दुख उठाएंगे, इसके बाद वो गैर कौमों के हवाले किए जाएंगे, इसके बाद वो सदर अदालत के सामने पेश होंगे। ये सारी बातें यीशु मसीह को मालूम थी। इसलिए उसने कहा क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहा कि उनको दी कि ये मेरा बदन है। वो उस शीरे को अपना खून कहता है और रोटी को अपना बदन कहता है। आज हम भी इस इबादत को, इस पाक शराकत को जब हम रोटी और शीरा लेते हैं तो हम उसके खून और बदन का इकरार करते हैं। क्योंकि लिखा है कि फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। उसका बदन छन्नी किया गया, उसके हाथों और पांव में कील लगा दिए गए, उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया गया, पहना दिया गया। और कांटों का ताज का क्या मतलब है? उसकी बादशाहत को जाहिर करता है। ताज चाहे इज्जत का हो, ताज चाहे कांटों का हो, ताज ताज ही है। तो इसलिए लिखा है कि जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और पुराने अहद में हमने यही पढ़ा कि खुदा ने भी कहा कि तुम इसको यादगारी के तौर पर नस्ल दर नस्ल मानना। तो इसलिए यीशु मसीह भी वो अल्फाज हमको दोहराते हैं। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये क्या कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। हमारी जो खलासी है वो फानी चीजों से नहीं हुई। हमेशा निकालें पतरस का खत और उसका पहला बाब, और उसकी मैं आपके सामने 17वीं आयत से शुरू करूंगा। और जब कि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो।
کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے مسافرت کا زمانہ. ہم آج یہاں پر دنیا کے اندر مسافر ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن، ہمارا جو چال چلن وہ بڑا یونیک نہیں ہے، بڑا پائیدار نہیں ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک سادہ نہیں ہے. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہارا جو نکما چال چلن باپ دادا سے چلا آتا ہے، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونا چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہے. ہماری خلاصی بیش قیمت خون سے. یہاں پر بھی خون کو ظاہر کیا گیا ہے اور پہلے عہد کے اندر بھی خون کو ظاہر کیا گیا تھا. یہ مسیح نے نیا عہد باندھا اپنا خون دے کر، کیونکہ یسوع مسیح کا خون ہمیں زندگی دیتا ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں گے، عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پولس کا خط، اور اس کا 9واں باب ہے عبرانیوں کا. اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں کچھ اس طرح لکھا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا. مسیح کا خون ہمیں مردہ کاموں سے پاک کرتا ہے. کیونکہ ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. ہم زندہ ہیں، ہمارا خدا بھی زندہ ہے. جب ہم زندہ ہیں تو ہمارے خدا بھی زندہ ہے، تو زندہ بچاتا ہے، زندہ چھڑاتا ہے. اس لیے اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی، یسوع مسیح نئے عہد کا درمیانی ہے. درمیانی کا مطلب ہے جیسے کہ اس کے بارے میں پیشن گوئی ہے یہ کہ اس کا نام کیا ہے، عجیب اور مشیر. مشیر کا مطلب مشاورت کرنے والا. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے اس پیشن گوئی کو بھی پورا کیا اور وہ میرے اور آپ کے اور خدا کے درمیان آ گیا. اور وہ درمیانی بنا تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں. ابدی میراث کو حاصل کریں. کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح درمیانی ہے. لیکن جب آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں. کیسے آیا وہ؟
لکھا کہ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. اس نے ہماری ابدی خلاصی کرائی. تو میری اور آپ کی آج خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر خلاصی کرائی اور ہمیں اس نے اپنے ساتھ بٹھایا کیونکہ یسوع مسیح کا خون ہمیں پاک کرتا ہے. جب ہم پاک ہو گئے تو خدا بھی پاک ہے اور یسوع کا خون پاک ہے, وہ ہمیں پاک کرتا ہے. پھر خدا اور ہم ایک جگہ پر لکھا کہ دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان اور وہ ان کا خدا ہوگا اور خدا ان کے آنسو پہنچ دے گا اور خدا آپ ان کے درمیان میں رہے گا. اسی لیے اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کرے. خدا نے ہمیں اپنی میراث دے دی ہے. اب وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کریں. اب وقت ہے ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شامل ہوں. جب ہم یسوع مسیح کے خون میں شامل ہوں گے تو پھر خدا ہمیں آزاد کرے گا.